ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਏਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ कि गुरु ग्रंथ साहब की जो फिलासफी है जो 500 550 साल पहले साढ़े सामने आई है वो किस तरह रेलेवेंट है साढ़े वास्ते। इस टॉपिक के उत्ते चेयरमैन सर लैक्चर करनगे और सर का थोड़ा जिहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देंगी कि वो MA सिक्स स्टडीज़ की है सर ने और करंटली वो डॉक्टरेट की डिग्री परसू कर रहे हैं। उन्हों का टॉपिक है मानवी विकास में जप बाणी का चिंतन। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब स्टडी कोर्स सर ने स्टार्ट किया सी और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स हुण तक उस कोर्स नूं कर चुके हैं। इट इज़ नॉट अ रेगुलर टाइप ऑफ कोर्स, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है जो आफ्टर 42 लैक्चर्स तुहानूं सब नूं खुद नूं भी एक्सपीरियंस होएगा कि की चेंजेस आते हैं। और 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने सर नूं ऑनर किया सी पंजाबी दी सेवा लई और गुरमत के प्रचार प्रसार ਲਈ। तो मैं सर ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगी इस टॉपिक ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषय है रेलीवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब। असी बड़ी देर तो गुरमत कॉलेज वालों एक कोशिश कर रहे सी कि ये जिहड़ा विचार की गल है सैमीनार कल्चर जिहड़ा है ये ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਲਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1914 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਲਚਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हर महीने के पहले सैचरडे नूं उत्थे एक सैमीनार होया करेगा। गुरुद्वारे दे थल्ले लंगर हाल है, उहदे विच चेयर्स वगैरह लगा के। तो असीं पहला लैक्चर उत्थे रेलीवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब ही कीता सी। फेसबुक ते मैनूं कहा गया कि रेलीवेंस वर्ड जिहड़ा ना ये कोई बहुत ढुकवां नहीं, इहनूं इंपोर्टेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब कहना चाहिए। पर मेरी समझ अनुसार जितना क मेरा तजर्बा है या जिन्ना क मैं गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी की है, मैनू लगता कि रेलीवेंस वर्ड जिहड़ा है बड़ा ढुकवां वर्ड है। साइंटिफिक एज है, तर्क का जमाना है, विचार का जमाना है। जिहड़ी चीज़ रेलीवेंट नहीं है मेरे लिए वो इंपोर्टेंट किवें हो सकती है। इसलिए असी ये जिहड़ा अज दे लैक्चर का असी टॉपिक रखा ये रेलीवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब रखे। हर धर्म दे विच एक बुनियादी जिहड़ा है वो मसला हुंदा है और उसनूं समझे बगैर धर्म की जिहड़ी फिलोसफी है उसनूं समझिया नहीं जा सकता। तो मैं समझदा कि जिहड़ा सिख मज़हब कह लवां, सिख धर्म एक टर्म बन रही है, जबकि मैं असी पहले लैक्चर च कहा सी कि धर्म तो यूनीवर्स का पूरा एक ही है। पर क्योंकि ये टर्म बन रही है इसलिए मैनूं वार वार धर्म कहना पैंदा कि सिख पंथ नूं या सिख धर्म नूं अगर समझना है तो फिर इसलिए सानू बहुत जरूरी है कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों असीं शबद गुरु कहने तो सानू शबद गुरु की फिलोसफी नूं भी समझना पेगा। जब तक असीं गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी नूं नहीं समझांगे मैनू लगता फिर असीं सिखिज़म बारे जो है उन्होंने नहीं समझ पावांगे। मैं थोड़ा जिहा अज दे जिहड़े हालात ने ये सानू रेलीवेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब और ये जिहड़ा असीं कोर्स शुरू किया है सानू ये क्यों करन दी जिहड़ी है ज़रूरत पई, उस दे पिछे बड़ियां गल्लां ने। ग्लोबल विलेज की गल है, मैं अगे आके करांगा। तो शुरुआत इन्नी करांगा कि यूरोप दे विच इतिहास दसदा है कि कोई एक ऐसा समा आ गया सी जदों क्रिश्चियनिटी दे विच
ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੱਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦੈਨ ਮੈਨ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਰੈਸਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਬਟ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮੈਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਨ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਨੇ, ਵਿਥਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਤਨਾ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਫੈਲੀ ਔਰ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਟਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਆਪ ਕਬ ਮਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਅਧੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਐਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋਬਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ BA ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਿਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜकों पे बाहिर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, तो वो कहता है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज बड़े निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। तो ये ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਚਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਰੁਖਾਈ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਰੁਖਾਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਖਿੱਤਾਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਜਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸੁਸਾਈਡ। ਜਿਤਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 19 ਤੇ 20 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਿਆ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਓਬਸਟੈਕਲ ਹੈ ਧਰਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ। ਔਰ ਉਚਾਈ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦਾ ਵਰਗਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਔਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਦਾ, ਇਲਮ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ। ਆਏ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਬਾਹਰ। ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਚਤਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੁਚਤਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈਏ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜੋ ਜਲੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਚਿਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕੌਮੀ, ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਔਰ ਵੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਟ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, 500 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 500 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਰੀਡ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਰੀਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਰੀਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਇਹੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹੀ ਇਲਮ ਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਮਾਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਅ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਣ। Whosoever disciplines his mind knows the secret of death in this life। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ? ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੇ ਫਿਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਿਵਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੂਮੈਨ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੋਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਰਟਰਾਡ ਰਸਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰਟਰਾਡ ਰਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਟਰਾਡ ਰਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
जो है अगवाई दे सकता है, लेकिन इस दे कस्टोडियन, इस दे पैरोकार ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, UNESCO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ UNESCO ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਵਰਣਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਾਸ ਵਰਡ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸਾਫ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਬਿਰੇ ਭਵੰਤਾ, ਦੋਹੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੇ ਦੋ ਮੁਕਤਾ। ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਫੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਨੂਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਫਿਰ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਆਦੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਸਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 100-125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇਹ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਬਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿਮਾਨਤ ਆਨ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਸਹੋ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਨਨੈਸ ਕਿਹਾ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗॉड, ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਅਬਾਉ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਉ ਆਲ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਆਚਰਨ ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਦਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਚਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਨਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਰਾਸ ਸਲਾਮਤ ਚੁੱਕਾ ਜਮ ਕਾ ਫਾ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਵਪਾਰ, ਐਸਾ ਵਨਜ, ਐਸਾ ਕਾਮਰਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਦਬੀ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਾਹੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਬੀ ਰੰਗ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ the best medicine for human is love. Someone asked him if it does not work. He smiled and replied, increase the dose. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਡੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਡਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
मैं ये गल कहां कि मैं पहले कह भी चुकिया कि गुरु ग्रंथ साहब बिलोंग्स टू होल ह्यूमैनिटी। तो अज दे वर्ल्ड दे विच, अज ग्लोब दे विच जिहड़ी है सैकुलरिज्म की गल चल रही है। सैकुलरिज्म की गल कल भी थोड़ी चली सी। सैकुलरिज्म बारे मैं कह दिता, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। हर बंदे नूं अपना फेथ, अपना जिहड़ा अकीदा है उसकी आज़ादी होनी चाहिए है। अमेरिका तो हुण आया सी ओबामा, वो सानू इत्थे चुंडी मार के गया। वो कह के गया कि जिहड़ा फेथ है, जिहड़ा रिलीजन है, हर बंदे नूं आज़ादी होनी चाहिए है। वो कित्थे ना कित्थे सानू जिहड़ा मैसेज सानू गुरु नानक 500 साल पहले दे गया सी, वो मैसेज सानू याद ओबामा करा के गया। थोड़ा जिहा मतलब थल्ले दिल वल थोड़ा सिर निवा के सोचीए कि अज बाहर दे बंदे ने सानू चिताना पिया सानू कि तुहाडे इत्थे कंट्री दे विच, तुहाडी कौम दे विच, तुहाडे समाज दे विच जिहड़ी फेथ है, जिहड़ा होना चाहिए वो नहीं है। सोशलिज्म की गल है तो गुरु ग्रंथ साहब सोशलिज्म जिहड़ी है कि वो साफ उहदे विच जदों मैं कह रहा अव्वल अल्लाह नूर पाए दी इकनोमिक्स की गल, गाल खाए कि छत्थों दे। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਭੱਟ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੋਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਬੂਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ। ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੋਏ ਕਿਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਗ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਹਾਗਨ ਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ, 32 ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਾਰ। ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਵੂਮੈਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਈਸਵੀਅਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਲਮ।
ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ obstacle ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਜੀਵੇ ਪਤਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਜਿਤ ਖਾਏ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨਾ ਵੈਰ, ਇਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ save by thy grace the word in flame, save it through at whatever though it may be saved। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਦੂਰ, ਕਿਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਸਾ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ WHO ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ, ਮਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂਗੈਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਮੈਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵੰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, IQ ਦੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, EQ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ SQ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ,
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੈ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਟਰਡ ਰਸਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੁਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਸਟਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀਪੋ ਭਵ, ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਆਪ ਬਣੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਈਟ ਆਰ ਬੀ ਈਟਨ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਆਰ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀਪੋ ਭਵ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬਣਨਾ ਆਪ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਲੇਵਰੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੀਪਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਵਰਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ, ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦਾ ਵਾਰ, ਥਰੋ ਅਪ ਦਾ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਟੂਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੱਟ ਦਿਓ, ਟੂਲਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਔਜ਼ਾਰ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ, ਦਸਵੰਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਪੈਸਾ, ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਵੀ ਦਈਏ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਦੀਪੋ ਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਇਨਸਾਈਡ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਇਹ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ a power of awareness, a power of intellect, a power of introspection, अपनी introspection ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੁੱਝਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ use this power, feel this power and fill this power, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। बड़े एक्सटेंसिस मैं दे सकदा ਜਿਹੜੇ मैं खुद देखे ने, खुद महसूस किए ने, और खुद मैं आप इस जो तुहाडे सामने बोल रहा तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई सीक्रेट है, वो है कि मैं गुरु ग्रंथ साहब की बहुत स्टडी की है, दिन रात गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी की है, और मैनू इतनी इस गल की अंदरों रोशनी आती है कि नवे जड़ियाँ गल्लां ख्याल, और ये जड़ी इतनी 10,000 बच्चों ने, 10,000 स्टूडेंट्स ने, तुसी सारिਆਂ ने ये जड़ा कोर्स तुसी इन्नी दूरों ये जड़ा ये वैन्यू है, ये वैन्यू बड़ा अलग है। इत्थे ना तो कोई सीधी बस है, ना कोई ट्रेन है, और इत्थों तक तुसी इतनी हाज़री तुहाडी आ जाना, कित्थे ना कित्थे मैं महसूस करदा कि तुहाडे अंदर प्यास है नॉलेज लई, इलम लई, और साडी ये कोशिश है कि असी ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, आई एम श्योर, और मैं पक्का यकीन नाल कह रहा कि 10वीं वार, 11वीं वार, 14वीं वार तो उस लाइन चो बड़े होर मतलब निकलणगे, बड़ियां होर नवीं गल्लां निकलणगियां। तां असीं वार-वार कहने आ कि गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी इंटरप्रटेशन है ये हर समय अनुसार होनी चाहिए है, और अज बड़ी वड्डी ज़रूरत है कि अज एट प्रेजेंट गुरु ग्रंथ साहब की नवीं अज दे ज़माने नाल इंटरप्रटेशन होनी चाहिए है। पर साडे कुछ कौमी तौर पर ताने बाने ऐसे ने, मैनू इस गल कहण विच कोई गुरेज नहीं कि साडे खास करके सिखां विच पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है तो बहुत थोड़ा है। हाँ, साडियां बच्चियां पढ़ रही ने, साडी फीमेल क्लास जिहड़ी है वो बहुत पढ़ रही है, लेकिन साडे बच्चे, साडा जिहड़ा बच्चे मुंडे ने वो नहीं पढ़ रहे। ये गल बड़ी ज़रूरत है, और जिहड़ी पढ़ाई लिखाई है, जिहड़ा माहौल है, जिहड़ा इन्वायरमेंट है, वो सानू अपने परिवारां विच क्रिएट करना पेगा, और गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी रैलीवेंस है इस बारे उन्होंने सुचेत करना पेगा। असी तुहानू गुरु ग्रंथ साहब की उतली जानकारी की है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच की कुछ है। साडे अगले बड़े लैक्चर आने ने, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसीपल इन गुरु ग्रंथ साहब, कम्युनिकेशन साइंस इन गुरु ग्रंथ साहब, अगले हफ्ते वूमन एम्पावरमेंट इन गुरु ग्रंथ साहब की गल असी करनी है। बड़े तुहानू इत्थे लैक्चर 42-44 लैक्चरां दे विच असी बड़ा कुछ दसना है। तो अज मैं तुहानू सिर्फ उतली गल दसी है। तो अज दा जिहड़ा ये साडा विषय इत्थों तक ही है जी। हुण भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की